स्वामी जी, BHL INTUC जनरल सेक्रेटरी, आज के इस सभा में उपस्थित तमाम BHL एम्प्लॉइज भाइयों को अपने BHL INTUC की तरफ से नमस्कार, आदाब और आप सबका अभिनंदन, खुशामदीद, वेलकम। और हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट पर आज हमारे इस सभा को संबोधित करने के लिए अपने श्री आदरणीय डॉक्टर जी संजय रेड्डी जी यहाँ पर पधारे हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं उनको हमारे BHL की तरफ से नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ यंग लीडर ILO गवर्निंग बॉडी मेंबर्स सत्यजीत रेड्डी एंड यूथ INTUC चेयरमैन को भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं जो यहाँ पर आए हैं। चंद्रशेखर जी जनरल सेक्रेटरी INTUC स्टेट INTUC का भी मैं आभारी हूं, वो भी अपना कास्टली समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जनार्दन रेड्डी डिफेंस जनरल सेक्रेटरी, ODF जनरल सेक्रेटरी, उनका भी मैं आभारी हूँ। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नरसिम्हा रेड्डी जी, उनका भी मैं आभारी हूँ, यहाँ पर उपस्थित हैं। और सबसे ज़्यादा तहे दिल से हार्टली वेलकम मैं अपने कार्मिकों को, अपने एम्प्लॉइज भाइयों को करता हूँ। मेरे भाइयों, आपके सामने ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि संजय रेड्डी जी साहब का मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए, उनसे हमको बहुत कुछ सुनना है। आपके सामने थोड़े कई चीज़ें हमारे जनरल सेक्रेटरी जी हमारे जिस वक्त हम लोग रूलिंग में थे कि अचीवमेंट्स आपके सामने रख चुके हैं। उसके बाद बैड लक, इलेक्शन में हारना जीतना लगा हुआ है। एक वोट से हमको दूसरे नंबर पर आना पड़ा, लेकिन अभी जो नंबर 1 में है, जो रिकॉग्नाइजेशन में है, वो यूनियन की क्या परिस्थिति है, वो लोगों के पास क्या चल रहा है, सर्कस ड्रामा, वो सारे चीज़ें आप लोगों के सामने है। हमको बोलकर उनके इंसल्ट करना हमारा कोई ऐसा इरादा है नहीं, लेकिन हम लोग आज भी सेकंड में रहने के बावजूद भी नो डाउट हमारे जो भी मैनेजमेंट से डिस्कशंस होते हैं, जो भी हमारे मैनेजमेंट से हम बातचीत करते हैं अपने सुविधाओं के लिए, जो भी हमारे वर्कर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए, वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं होता क्योंकि हम सेकंड में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम हिम्मत नहीं हार रहे, उसके बावजूद भी हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठे, बराबर हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे वो कैंटीन विषय में हो, चाहे वो हॉस्पिटल के विषय में हो, चाहे वो टाउनशिप के विषय में हो। मैनेजमेंट भी हमारी बातों को, हम आभारी हैं, मैनेजमेंट हमारी बातों को सीरियस नोट ले रहे हैं और बोल रहे भाई हम ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि हम लोग सब कमेटी मीटिंग में हमारे संजय रेड्डी साहब के आदेश पे हम लोगों को जाना पड़ा। सब कमेटी मीटिंग में हम लोग कैंटीन विषय पे बात किए, जिसके वजह से आज INTUC का एक कारनामा है। INTUC की ताकत है, INTUC की ताकत है कि हम कैंटीन ऑल ओवर इंडिया में कैंटीन को 50% सब्सिडी रिलीज कराए और आगे भी हम इसको 100% कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसी साथ हमारी कैंटीन आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते, कोविड के बाद हमारी मैनेजमेंट कैंटीन को प्राइवेट कर दी थी, फिर हम कारपोरेट में हंगामा करके, CNC में हंगामा करके दोबारा कैंटीन को हम मैनेजमेंट को हैंड ओवर कराए, कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिए। अगर हम लोग उस वक्त हाथ पे हाथ रख के बैठते, खामोश रहते, तो हॉस्पिटल भी प्राइवेटाइजेशन के लास्ट स्टेज पे आ गया था। इसको हम कॉर्पोरेट में भी बहुत सख्ती से उठाए, बहुत हंगामा करे, किसी कीमत में हम हॉस्पिटल को प्राइवेट होने नहीं देंगे। और हमारे CMD के विजिट में भी हम उनको यहाँ तक क्या बोलना पड़ा कि अगर कौन आके लेता हो हॉस्पिटल देखेंगे, जो भी लेके आया, जो भी हॉस्पिटल लेने आया, उसको चेक पोस्ट तक मार मार के भगाएंगे। इतनी बड़ी धमकी देने के बाद BHL की मैनेजमेंट आखिर झुक जाना पड़ा और हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन से हमारे लोग बचा ले सके। ये सारी चीजें हमारे INTUC के अचीवमेंट्स हैं। और हम लोग सब कमेटी में थर्ड चाइल्ड के बेनिफिट के लिए भी बात करके उसकी आमदी ले लिए हैं, थर्ड चाइल्ड का क्लियर करा दिए हैं। उसी तरह 2019 के बाद में
जितने भी लोग रिक्रूट हो रहे थे बीएचएल में, मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस बना दी थी कि 2019 के बाद में जो भी एम्प्लॉय रिक्रूट होता उसके पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहेगी, निकाल के ही फेंक दिए थे। फिर हम लास्ट ईयर अगस्त की जो है सब कमेटी में बात करके उसको भी हम इम्प्लीमेंट कराए। अब जो भी रिक्रूट होंगे उनके पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी रहेगा, थर्ड चाइल्ड को मेडिकल फैसिलिटी रहेगा, और इंसेंटिव के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली दबाव डाल कर मैनेजमेंट पे प्रेशर डाल कर इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट कराए हैं। ये अलग बात है कि हम लोग थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में है, अभी स्टार्ट हुआ है। हमारे सीएमडी साहब का कमिटमेंट भी है, इसको तो हम स्टार्ट कर देंगे पहले, उसके बाद हम लोग इसको फिर उसको हम इसको इनहांस करेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको इनहांस करेंगे। ये हमारे सीएमडी साहब का भी, संजू रेड्डी साहब से कमिटमेंट है। उसके बाद मेरे भाइयों, हमारे सामने और कई इश्यूज है। डीआरएफ को हम लोग यहाँ की कमेटी से बात करने का वहां उठाए इशू, तो एचआरडी अपना जीएम एचआर बताया है, ये यूनिट वाइज आप लोग कर लीजिए। यूनिट मैनेजमेंट से बैठ के आप लोग डीआरएफ को जितना इनहांस कर लेना है कर लीजिए। हमारी तरफ से हम मैनेजमेंट को ग्रीन सिग्नल दे देंगे। डीआरएफ की भी होता था, लेकिन ये बैड लक हमारी ये रूलिंग यूनियन की तरफ से आज तक वो होल्ड होके पड़ा हुआ है, क्योंकि डीआरएफ के डिस्कस करने के लिए डीआरएफ कमेटी मेंबर होती है, रिकॉग्नाइज यूनियन को बैठना पड़ता है, उसमें सेकंड यूनियन को सीट नहीं रहती, उसकी वजह से वो रोक के पड़ा हुआ है। जब हम बोल रहे हैं अगर उनसे नहीं होता तो हमारे साथ बैठ के बात करो, हम लोग तैयार है आपसे नेगोशिएशन करने। अगर मैनेजमेंट मान ली तो हम डीआरएफ को भी इनहांस कराने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अब अपने सामने अचीवमेंट्स है, अपने सामने रिक्रूटमेंट एक बड़ा इशू है। अपना रिक्रूटमेंट डे बाय डे घटता जा रहा है। 2014 में जब हम लोग एक बैच रिक्रूट हुआ था, उस वक्त हमारा रिक्रूटमेंट, हमारा मैन पावर आर्टिजन का नियरली 2400 था, और आज हमारा रिक्रूटमेंट 1300 पे आ गया आर्टिजन का। नियरली 1100 मेंबर्स 10 इयर्स में रिटायर्ड हो गए। हम ये इश्यू को कॉर्पोरेट में बहुत स्ट्रांगली उठा रहे हैं कि रिक्रूटमेंट कीजिए, आर्टिजन का रिक्रूटमेंट कीजिए। आर्टिजन के रिक्रूटमेंट के लिए भी हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, और ओवर टाइम के लिए हम लोग कई दफा बात किए। यहाँ पर डायरेक्टर एचआर आने दो या डीसीएम आने दो, यहाँ पर भी उठा रहे हैं, और हम लोग जेसीएम मीटिंग में भी उठा रहे हैं कि ओवर टाइम स्टार्ट कीजिए। जहां तक मैन पावर जितना घटते जा रहा है, लेकिन टारगेट बढ़ता जा रहा है, तो फिर आप लोग ओवर टाइम देने में तकलीफ क्या है? आप लोग हंड्रेड्स ऑफ करोड़ भी एलडी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉइज को ओवर टाइम देने के लिए आप लोगों को तकलीफ क्या है? तो हमारे सीएमडी साहब ऑफिशियली यानी फोरम में तो नहीं बताए, लेकिन अंदर बैठ के बताइए, हमारी तरफ से नहीं है भाई, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। ये ओवर टाइम बैन गवर्नमेंट की तरफ से है। ये ओवर टाइम बैन ओनली बीएचएल को नहीं है। मतलब आप बोलेंगे डिफेंस में दे रहा, ओडीएफ में दे रहा, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता, ये हमारे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में आता। हमारे को मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑर्डर्स है कि कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी में नो ओवर टाइम। हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाते। आप जैसे एम्प्लॉय है, हम भी एम्प्लॉय है, अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे हमारे नौकरियां चले जाते। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैंने गवर्नमेंट को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान ली तो हम ओवर टाइम भी स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग सुनने की ध्यान से सुनिए भाइयों। आज हम नेक्स्ट इलेक्शन में हमको जाना है 2016 अगस्त के बाद, 2026 अगस्त के बाद हमको इलेक्शन में जाना है। मैं भी हो सकता अगस्त के जगह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर, तो मैं जहां तक समझता हूं इलेक्शन हो जाना चाहिए 2026। अब अपना वेज रिवीजन स्टार्ट हो रहा जनवरी 2027 से। जरा ध्यान से सुनिए, वेज रिवीजन अपना न्यू पीरियड स्टार्ट होने वाला है जनवरी 2027 से। उसके बाद जो भी रूलिंग रहेगी यूनियन, उसके लीडरशिप में वेज रिवीजन होने वाला है। ये 3 साल का फिर रहेगा। 26 का मतलब 27, 28, 29 तक फिर वो रूलिंग करेगी, एंडिंग तक। और हमारे बीएचएल में हम जब से ज्वाइन हो रहे देखते आ रहे हैं 2 साल के अंदर ही वेज रिवीजन हो जाता हमेशा। तो 27 के वजह 28 में होगा। अगर वहां पर खामोश बैठ के
मुंह पे लाभ कर लेके बैठने वाले यूनियनों को अगर आप भेजेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। स्पेशली रिक्रूटीज को बता रहा हूँ, आप लोग एक डायनामिक यूनियन को जेसीएम में भेजिए, क्योंकि वेज रिविजन वैसा एक इशू है जो 10 साल तक हमको झेलना रहता। अगर वहां पर मौन व्रत करने वाले यूनियनों को, कुछ भी नहीं बोलने वाले यूनियन को डायरी खोल के खाली लेसन पढ़ने जैसे पढ़ने वाले यूनियनों को अगर भेजेंगे तो वेज रिवीजन में हमको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहां पर आवाज उठाने वाली यूनियन चाहिए। संजू रेड्डी जी जैसे डायनामिक लीडरशिप की जरूरत है। संजू रेड्डी जी के लीडरशिप में एक 40 साल से वेज रिवीजन होता आ रहा है और 2007 का वेज रिवीजन तो अब रिक्रूटीज को नहीं मालूम। 2007 का रिक्रूट वेज रिवीजन तो एक हिस्टोरिकल वेज रिवीजन कराए थे सर। आज भी दुनिया, आज भी बीएचएल सारा इंडिया नहीं भूल सकता। 2017 में भी अगर संजू रेड्डी साहब इनिशिएट लेके जल्दी से जल्दी वेज रिवीजन नहीं कराते तो हमारा वेज रिवीजन खतरे में पड़ने वाला था। ये संजू रेड्डी साहब का ये करिश्मा है, उनका ये मैच्योरिटी है कि हमको जल्दी से जल्दी वेज रिवीजन कर लेना है। आने वाले गवर्नमेंट इरादे ठीक नहीं है, तो ऐसे मैच्योरिटी लीडर, ऐसे कैलकुलेटेड लीडर, ऐसे डायनामिक लीडर जो मैनेजमेंट को मनवाने के सलाहियत रखता, उनको हमको जिताना है। अगर हम जीतेंगे तो संजू रेड्डी साहब कारपोरेट में स्ट्रांग होंगे। हम भी हमारे संजू रेड्डी साहब के साथ बहुत कुछ सीखकर हम भी आवाज उठा रहे हैं कारपोरेट में, हम भी खामोश नहीं बैठ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ज्यादा वक्त में आप लोगों का नहीं ले, तो एक दफा फिर आप लोगों के सामने विनती कर रहा हूं, नेक्स्ट इलेक्शन को वेज रिवीजन को ध्यान में रख के आप वोटिंग कीजिए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आप लोगों के सामने, जो मुझे यहाँ पर समय दिया गया। मैं हमारे स्वामी जी का बहुत आभारी हूँ। अब मैं नेक्स्ट हमारे आरडी चंद्रशेखर जी, प्लीज एक 2 मिनट जरा आप बात कीजिए, टाइम कम है, जरा थोड़ा बात करेंगे। థ్యాంక్ యూ అన్న. ఈనాటి సభాధ్యక్షులు రెహమాన్ గారు మరి వేదికను అలంకరించిన कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भाइयों के लिए हम लोग बहुत ही सीरियसली गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के पास भी इश्यूज उठा रहे हैं और कारपोरेट में भी इशू उठा रहे हैं। इत्तेफाक से हमारे जो मिनिमम वेज बोर्ड चेयरमैन जनक प्रसाद जी आने वाले थे, लेकिन वो गांव को गए, कल उनके विलेज को जाके वहां कुछ इश्यू में फंस गए, आ नहीं सके। हम लोग, उन्होंने भी हमसे वादा किए हैं कि हम जरूर मैनेजमेंट में को बुलवाकर हम लोग उनके वेज मिनिमम वेज बोर्ड ऑफिस को बुलाकर उनका इशू सॉल्व करेंगे करके हमसे बातचीत कहे हैं। अब मैं हमारे डॉक्टर जी संजू रेड्डी जी, आदरणीय डॉक्टर जी संजू रेड्डी जी से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो हमको एड्रेस करें। हमारे साथी रहमान साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन है और दूसरे लीडर जो स्टेज पे ఇప్పుడు ఇంకా వేరే నాయకులందరూ కూడా స్టేజ్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళందరినీ కూడా పేరు పేరున వారికి కూడా మరి నమస్కారం చెప్తూ, స్నేహితులారా, మరి మీ అందరు కూడా చాలా కాలంగా మేము బిహెచ్ఎల్ మీ ముందు రావడానికి కొంత టైం పట్టింది. మరి వేరే పనుల వల్ల నేను రాలేకపోయాను. కానీ మరి బిహెచ్ఎల్ ప్రతి ఇష్యూలో మేమంతా కూడా కలిసి పనిచేస్తున్నాము, అందరూ కలిసి పనిచేస్తున్నాము. మీ యొక్క సమస్యల గురించి మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడి ఒక పక్కన పరిశ్రమను, రెండో పక్కన మేనేజ్మెంట్ను, వృద్ధాన్ని కూడా మూడో పక్కన గవర్నమెంట్, ముగ్గురిని కూడా మనము నచ్చజెప్పి మన సమస్యలు పరిష్కారం చేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. మనం మనవి చేస్తున్నాము. పోతే మనకు మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పాలంటే ఇవాళ మీరు మన పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీస్ కొంత కష్టాలలో ఉన్నాయి. ఎప్పుడే కానీ ఇప్పుడుండే ప్రభుత్వము, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడుండే ప్రభుత్వము ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మేము బాగా గట్టిగా ఎదుర్కొని ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి వీలు లేదని మరి
పోట్లాడటం, మరి దాన్ని కాకుండా చూడటము. ఇదే కాదు, ఇదే విధంగా డిఫెన్స్ వర్కర్స్ కూడా దాన్ని కూడా ప్రైవేటీకరణ చేస్తామంటే కూడా వద్దని చెప్పి దానిలో కూడా పోరాడి ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించడం జరిగిందని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడున్న డేంజర్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు కంపెనీ నష్టాలకు వస్తే, నష్టాలు నడుస్తూ ఉంటే, లాస్ నడుస్తూ ఉంటే, మరి ప్రభుత్వం మేము నడపలేము, నష్టాలు వస్తున్నాయి, దీన్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని చెప్పి పదే ఈ మాట నాకు చెప్పటము, మేము కాదనటము ఇది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మనమంతా కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీ కాపాడుకోవడానికి ఎట్లా కాపాడుకోగలుగుతాము, ఏ విధంగా ఇది ప్రైవేటీకరణ కాకుండా కాపాడగలుగుతాము, ఈ విషయాలపైన మీరంతా కూడా బాగా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. మనకు ఇది ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వము పునాదిగా మరి బీజేపీ గవర్నమెంట్ సెంటర్లో వాళ్ళు పునాదిగా ప్రైవేటీకరణని నమ్ముతారు, ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల మనకు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీలో ఏవైతే ముఖ్యంగా నష్టాలు నడుస్తూ ఉన్నాయో, నష్టాలు నడిచే పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రైవేటీకరణ చేస్తాము అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు మరి వాళ్ళ ప్రభుత్వము ఈ విధంగా మనకు ప్రతిసారి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దానివల్ల మనకు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరము ఉంది, ఎంతైనా ఉంది. దాన్ని లాభాలు నడపవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి ప్రభుత్వానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వద్దు, ఇది నష్టాలు నడుస్తుంది, ఇది మేము నడపలేము అనే మాట చెప్పడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకుండా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మన కార్మికులంతా కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీని కాపాడుకొని మన జీవితాలను బాగా చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం ఉందని నేను ఎంతైనా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. పోతే చాలా ట్రేడ్ యూనియన్లు వస్తూ ఉంటాయి, చాలా మంది యూనియన్లు పెడతా ఉంటారు. మరి వాళ్ళు గెలవడానికి కొన్నిసార్లు మరి అన్ని విషయాలు పైసలు ఖర్చు పెడతారు, తిండి పెడతారు, మరి ఎన్నో విషయాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరికైతే పని మీద నమ్మకం ఉందో, కార్మికుల సేవ చేసి ఎవరైతే మరి కార్మిక సంఘాలను నడపాలనుకుంటారో వాళ్ళకు భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. కానీ ఎవరైతే సమస్యలు పరిష్కారం చేయలేరు, కార్మికుల డిమాండ్లు తీయలేరు, అటువంటి వాళ్ళే ఎన్నికలప్పుడు పైసలు ఖర్చు పెట్టి మరి ఒక విధంగా కార్మికుల్ని లోపరుచుకోవాలని ఎన్నో ఆశలు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల వాళ్ళ ప్రయోజనం ఉంటుంది కానీ మన ప్రయోజనం ఉండదు. దానివల్ల మనము నష్టపోతాము. వాళ్ళకు చాలా మందికి అసలు ఉన్న విషయాలేంటి, పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉన్న కష్టాలేంటి, ఏమి మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తుంది, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఈ విషయాన్ని కూడా వాళ్ళకు తెలవాలంటే ఇంకా కొంతకాలం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఏఐటీసీ వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, మీరు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ తీసుకోండి, 3 నెలలు 4 నెలలు 5 నెలలు జీతాలు లేవు, జీతాలు ఇస్తలేరు. మరి కార్మికుల కోరికలు కూడా ఏమి కూడా వాళ్ళు తీర్చిదలేదు. మేము ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని వాళ్ళు ప్రభుత్వం ప్రసారం చూస్తూ ఉంది. దాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దు, డబ్బులు వచ్చి అది నడపండి అని చెప్పి ఐఎన్టీసీ పోరాడుతూ ఉందని మీతో మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఏఐటీసీ వాళ్ళు ఇక్కడ రికైనెస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్పండి, స్టీల్ ప్లాంట్లో విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో 3 నెలల నుంచి 4 నెలల నుంచి జీతాలు లేవు, వాళ్ళకు వేజ్ అగ్రిమెంట్ లేదు, మరి ఏ విషయం లేదు. మరి ఇంకేమనంటే ఇది ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని చెప్పి భయపెట్టి కూడా జరుగుతూ ఉంది. దీనివల్ల వాళ్ళకి చేత కాదు, వాళ్ళు చేయలేరు. అంతేకాకుండా ఏదో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎన్నికల్లో గెలవచ్చు, కానీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎన్నికలు గెలిచినంత మాత్రాన కార్మికుల డిమాండ్లు కోరికలు తీర్చలేరు అనే విషయాన్ని నేను ఖచ్చితంగా మీకు మనం చేస్తున్నాను. స్నేహితులారా, మనము ఎన్నో సమస్యలు, నేను ఈ బిహెచ్ఎల్ కడుతున్నప్పుడు ఈమె పెట్టాను. నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంకా బిహెచ్ఎల్ కడతా ఉంది.
దాన్ని యూనియన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఏ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నప్పుడే ఎలక్షన్లో ఉన్నప్పుడే ప్రొడక్షన్ రాకముందే మేము ఇక్కడ యూనియన్ స్థాపించి దానిలో ఎన్నికల్లో గెలిచి మేము ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాం. ఇవాళ కాదు 40 ఏళ్ళు అవుతుండొచ్చు దాదాపు. అప్పటి నుంచి 70 ఏళ్ళు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మరి మేము బిహెచ్ఎల్లో పనిచేస్తూనే ఉన్నాము. ఇక్కడే కాదు బిహెచ్ఎల్ ఎన్ని శాఖల మరి ఇవాళ బెంగళూరులో మన యూనియన్ ఉంది, అక్కడ కూడా మన యూనియన్ ఉంది. అదేవిధంగా యూపీలో మరి మన యూనియన్ ఉంది, మరి మెజారిటీ యూనియన్ హరిద్వార్లో మన యూనియన్ ఉంది. ఈ విధంగా ఎన్నో చోట్ల ఐఎన్టీసీ మరి బలంగా ఉంది. బిహెచ్ఎల్లో మనం బాగా కష్టపడి పనిచేసి కార్మిక సమస్యలు పరిష్కారం చేసి కార్మిక నమ్మకాలను సంపాదించి మేము సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తూ ఉన్నాము, మరి యూనియన్ నడుపుతా ఉన్నాము. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, తెలియగల వాళ్ళు ఉన్నారు, కార్మికులలో మరి అందరు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ యూనియన్ అయితే మనకు అన్ని విధాలుగా సహకరించి సహాయం చేసి మన సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తాయో ఆ యూనియన్ మరి మీరు బలపరచాలి, దాన్ని మరి సపోర్ట్ చేయాలి అని నేను మీతో మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మరి పోతే మన కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రేవంత్ గారు చెప్తా ఉంది మరి ఇన్సెంటివ్ ఉంది, ఇన్సెంటివ్లో మరి కొంత మార్పు రావాలి అని చెప్పి మనం అడుగుతా ఉన్నాము. మార్పు రావాలి ఇన్సెంటివ్లో. ఆ మార్పు నుంచి మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడటం జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని తప్పకుండా మరో విధంగా మార్పు చేసి దాన్ని ఇన్సెంటివ్గా ఎక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని ఖచ్చితంగా మీరు మనం చేస్తా ఉన్నాము. అదేవిధంగా వేరే విషయాలు ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ లేదు కదా. కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ వాళ్ళకు ఎంత జీతాలు ఇస్తారు, మనకు దొరికినట్టు సగం కూడా రాదు వాళ్ళకు. అటువంటి వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ కూడా పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పి మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. మరి దాని గురించి మరి మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడటము చర్చించడము జరుగుతూ ఉంది. నేను మీతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను, మీరు సమస్యలు మనం పరిష్కారం చేయాలంటే మరి మనం మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఒక నమ్మకం రావాలి. లీడర్షిప్ అంటే గౌరవం రావాలి. నాయకులు మాట్లాడుతున్నంటే మేనేజ్మెంట్ ద్వారా శక్తితో వినాలి. విన్న తర్వాత బాధ్యతగా మరి కూర్చొని మాట్లాడి సమస్యలు పరిష్కారం చేయడానికి సిద్ధపడాలి. అట్లా మేనేజ్మెంట్ కూడా తయారు చేయాలి. మనం ఐఎన్టీసీ మొదటి తెలుసు, ఇవాళ జాయింట్ కమిటీ ఉంది. అది ఐఎన్టీసీకి మొట్టమొదటిసారిగా ఐఎన్టీసీ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మాట్లాడి జాయింట్ కమిటీని స్థాపించడం జరిగింది. అది ఐఎన్టీసీ వల్లనే జరిగింది. ఇక్కడనే కాదు, అన్ని ఇండస్ట్రీలో, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీలో జాయింట్ కమిటీస్, నెగోషియేషన్ కమిటీస్ ఇవన్నీ కూడా మరి ఐఎన్టీసీ ద్వారానే రాబడి వచ్చింది. దానివల్ల కార్మికులకు శాంతియుతంగా ఎన్నో సమస్యలను పరిష్కారం చేయడం కూడా జరిగిందని నేను మనవి చేస్తున్నాను. వేజ్ నెగోషియేషన్లో అన్ని చోట్ల హడతాలు జరుగుతాయి, స్ట్రైక్ జరుగుతుంది వేజ్ నెగోషియేషన్ గురించి. కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా వేజ్ నెగోషియేషన్ గురించి స్ట్రైక్ చేయలేదు, మనము మరి పని చేయలేదు, ఎడ్యుకేషన్ చేయలేదు. కూర్చొని మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నం చేసి మనం వేజ్ నెగోషియేషన్ కామ్యాబ్ చేసి కార్మికులు లాభదాయకంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాము అని మీతో మనవి చేస్తా ఉన్నాము. ఇక వచ్చే వేజ్ నెగోషియేషన్ కూడా ఇంకొక 1 year ఏమో ఉంది. మరి దాన్ని మన సక్సెస్ చేయాలంటే మరి డబ్బులు ఇచ్చి కార్మికుల్ని ఓట్లు కొనుక్కొని ఓట్లు వేసుకుంటే అంత మట్టుకు వాళ్ళు వేజ్ నెగోషియేషన్లో మాట్లాడి సంప్రదించి మరి సమస్యను పరిష్కారం చేసే శక్తి వాళ్ళకు లేదు. మళ్ళీ మనమంతా కూడా కలిసి వేజ్ నెగోషియేషన్ మేనేజ్మెంట్ కూర్చొని సమరస్యంగా తగాదా లేకుండా మరి కార్మిక లాభదాయకంగా ఉండేట్టు వేజ్ నెగోషియేషన్ చేయాలి. అది మేము చేస్తామని మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఇంకా వేరే విషయాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు బిహెచ్ఎల్ ఇప్పుడు దేవుని దయ వల్ల అన్ని ఆర్డర్స్ బాగా ఉన్నాయి. ఈ ఆర్డర్స్ మనకు రావడం చాలా శుభసూచకము. లేకుంటే మధ్యలో గవర్నమెంట్ అట్లా ఉంటుంది, ఆర్డర్స్ లేవు, మేము నడపలేము అని చెప్తా ఉంటాయి.
ఇప్పుడు ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చినాయంటే మనం ఇక చేయలేము, అంత ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి. ఆ ఆర్డర్స్ వల్ల మనము బిహెచ్ఎల్ను కాపాడుకోవటమే కాకుండా మన ఉద్యోగాలు కాపాడుకొని, మన యొక్క సంపదను కాపాడుకొని, మన కోరికలు కూడా తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని మీతో మనవి చేస్తా ఉన్నాను. స్నేహితులారా, మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. శాంతియుతంగా సమరస్యంగా మాట్లాడి కార్మికులను కష్టాలు పెట్టకుండా, ఊరేగి తీసి ఎడ్లను తింపకుండా, సమ్మె చేసి జీతాలు పోగొట్టకుండా మరి సమస్యను పరిష్కారం చేసే శక్తి ఒక ఐఎన్టీసీతో ఉందని మీరు ఖచ్చితంగా మనం చేస్తున్నారు. అందుకే మనం చాలా సార్లుగా ఎంతో కాలంగా ఈ బిహెచ్ఎల్ పెట్టినప్పటి నుంచి మనము బిహెచ్ఎల్లో యూనియన్ పెట్టాము, ఇంతవరకు నడుస్తూ ఉంది. ఈ రోజు వరకు కూడా మనం సమస్యల పట్ల, కార్మికుల సేవల పట్ల మనం ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. వాళ్ళకు సేవ చేసి వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కారం చేసి మనం ఆ విధంగా మరి మా కంపెనీతో మాట్లాడి కంపెనీ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చి కంపెనీ బాగా నడుచేట్టు చేసి దాని విధంగా మన కార్మికుల ఉద్యోగాలను కాపాడుతూ ఉన్నాము అని మనవి చేస్తున్నాను. అందుకే మీకు ఎంతో మనవి చేస్తున్నాను. ఇంకా ఓటేముంది, లేకుంటే వేరే చిన్న చిన్న విషయాలని తప్పకుండా మాట్లాడి ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేస్తామని మేము మనవి చేస్తాము. ఆ మధ్యలో మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు పిలిచి రిజెక్షన్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంది. ఈ రిజెక్షన్ అవడానికి దీనివల్ల మన ఆర్డర్స్ పోతున్నాయి, క్యాన్సల్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి రిజెక్షన్ కాకుండా చూడండి, ఇది కంపెనీ నష్టమని చెప్పారు. అందుకే మనం ఏం చెప్పాము, ఇన్సెంటివ్ స్కీము దాన్ని మరి కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు కూడా అప్లై చేయండి, దానివల్ల కూడా కొంత బాగా ఉంటుందని మనం మనవి చేయడం జరిగింది. దానిపైన చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, దానిపైన ఇంకా మాట ముచ్చట జరుగుతూ ఉంది. దాని పట్ల తప్పకుండా మీరు శ్రద్ధ వహించి ఏదో విధంగా మరి కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ని కానీ, రిక్రూట్మెంటే కానీ, ఓటమే కానీ, ఇన్సెంటివే కానీ, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఐఎన్టీసీ ఇవన్నీ కూడా మొదలు పెట్టించింది ఇండస్ట్రీలో. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసి మీకు సంపదను ఎక్కువ కలుగుతూ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని మీకు ఖచ్చితంగా మనం చేస్తున్నాము. మీరు చేయగలిగింది మంచి నాయకత్వాన్ని ఎన్నుకోవాలి, మంచి లీడర్షిప్ని ఎన్నుకోవాలి, మన తెలివిగల లీడర్షిప్ని ఎన్నుకోవాలి. ఇది ఎవరో తాగిచ్చి తినిచ్చి దానివల్ల వాళ్ళు మంచి లీడర్స్ కాదని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మంచి లీడర్స్ ఎవరంటే కార్మికుల సేవ చేసి వాళ్ళని జమీన కోరికలను తీర్చి శాంతియుతంగా కంపెనీ బాగుండి, కార్మికులు బాగుండి, మరి మన ఉత్పత్తి పెరిగి మన లాభాలు వచ్చేటట్టు చేసే అటువంటి యూనియన్ ఉంటేనే బిహెచ్ఎల్ బతుకుతుంది, బిహెచ్ఎల్ బాగా ముందుకు సాగుతుందని మనం చేస్తున్నాం. అందుకే స్నేహితులారా, మనము ఇవాళ రెహమాన్ గారి నాయకత్వంలో మన ఐఎన్టీసీగా నిలుస్తూ ఉంది. మరి వారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మీరందరూ కూడా వారిని బలపరిచి మరి నాయకత్వాన్ని బలపరిచి మరి వచ్చే దినాలలో ఐఎన్టీసీని ఇంకా బలం చేసి బలయోగం చేసి దాన్ని వల్ల మన సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసుకుంటారని మీకు నేను మనవి చేస్తున్నాను. పోయినసారి బోనస్ కేసులో మీకు తెలుసు, చాలా మంది బోనస్ రాదన్నారు, లేదు తక్కువ వస్తుందని చెప్పారు. ఎంత తక్కువ వస్తుందంటే 20,000 రావచ్చు, లేకుంటే ఎంతకన్నా ఎక్కువ రాదు, ఇంకా తగ్గొచ్చు అన్న మాట చెప్పారు. కానీ మేము మాట్లాడి మేనేజ్మెంట్ ఒప్పించి మరి మీకు బోనస్ ఎక్కువ పోయిన సంవత్సరం కన్నా ఎక్కువ బోనస్ ఎక్కియడానికి మేము సక్సెస్ఫుల్గా చేశాము. అందుకే మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను, కార్మికుల కోరికలు కోరటం సహజమే. ఎవరైనా చెప్పచ్చు నేను ఇది చేసేస్తా, అది చేస్తున్నాను, కానీ చేసే శక్తి ఉండాలి, మాట్లాడే శక్తి ఉండాలి, నచ్చేటప్పుడు శక్తి ఉండాలి. అప్పుడే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. మనం పైలవాడతానం చేసి లేకుంటే చేతులు అంగిని మరి చేతులు మీదికి చేసి నేను గుద్దుతా కొత్త అంటే సమస్యలు పరిష్కారం కావు. ఇండస్ట్రీ ఉండాలి, ఉద్యోగాలు ఉండాలి, జీతాలు రావాలి. ఎన్నో కంపెనీల వల్ల నేను చెప్పినట్టు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఇవాళ 3-4 నుంచి జీతాలు లేవు, వాళ్ళకు నడుస్తుందా లేదా అని నమ్మకం కూడా లేదు. వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉన్నారు అందరూ, మరి ఎవరేం చేయలేకపోతున్నారు.
మంచి యూనియన్ ఉంటే ఈ పరిస్థితి కాకపోతుండే. ఏఐటీసీ యూనియన్, లేకుంటే లెఫ్ట్ యూనియన్లు ఇవన్నీ కూడా మరి వాళ్ళు మేము అవి చేస్తామని చెప్తారు. చేయమనండి. ఇప్పుడు వాళ్ళే రిక్వైర్ ఇప్పుడు విశాఖపట్నం స్టీల్లో జీతాలు లేవు, వాళ్ళ సౌకర్యాలు లేవు, వేజ్ అగ్రిమెంట్ లేదు, మరి ఏ సమ్ బోనస్ లేదు, ఏమీ లేదు. మరి అంత పెద్ద కంపెనీ, మనకంటే పెద్ద కంపెనీ, ఆ కంపెనీలో మరి వీళ్ళు ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే ఈ కంపెనీలో మాత్రము ఏం చేయగలుగుతారు అనే విషయాన్ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నేను ఐఎన్టీసీలో చరిత్ర ఉంది, ఇవాళ కాదు. బిహెచ్ఎల్ పెట్టినప్పటి నుంచి, బిఎల్ఏ పుట్టినప్పటి నుంచి బిహెచ్ఎల్ సమస్యలు శాంతియుతంగా పరిష్కారం చేసి మరి కార్మికుల జీతాలు ఎంతో స్థాయికి పెంచడం జరిగిందని నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మరి ఆ విధంగా శాంతియుతంగా తగాదాలు లేకుంటే ఉన్న ఉద్యోగాలు పోకుండా సస్పెండ్ కాకుండా మనము యూనియన్ నడిపి మన సమస్యల పరిష్కారము నెగోషియేషన్ ద్వారా చేస్తా ఉన్నాము. అందుకే మీరు మనవి చేస్తున్నాను. బిహెచ్ఎల్ అదృష్టము మరి ఇప్పుడు మరి ఆర్డర్స్ బాగున్నాయి. ఈ టైంలోనే మనం బాగా పనిచేసి ఈ ఆర్డర్స్ పూర్తి చేసి బాగా లాభాలు సంపాదిస్తే ఎక్కువ బోనస్ వస్తుంది, జీతాలు బాగా పెరుగుతాయి, మనం ఇతర డిమాండ్లు కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉందని నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అందుకే స్నేహితులారా, ఒకసారి ఆలోచించండి. ఏమిటంటే మాట్లాడటం ఎవరైనా మాట్లాడతారు, చెప్పడానికి ఎవరైనా చెప్తారు, కానీ చేసి చూపించడం చాలా కష్టం. అందుకే ఐఎన్టీసీ వల్ల ఇవాళ పుట్టింది కాదు, నిన్న పుట్టింది కాదు, కంపెనీ పుట్టినప్పటి నుంచి ఐఎన్టీసీ ఉంటుంది. ఐఎన్టీసీ సమస్యలు పరిష్కారం చేసింది, మీ కోరికల డిమాండ్లు ఇప్పించినాము. అంతేకాదు ఇప్పుడు చాలా మంది ఇల్లు కట్టుకొని ఉన్నారు, వాళ్ళకి అప్పుడు ప్లాట్ కూడా మనం గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి కొట్లాడి మాన్యువల్తో కొట్లాడి అప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కార్మికులకు ఇంకా పాటు కంపెనీ చాలా ఇప్పించాము. మళ్ళీ అవసరం ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచిస్తాము. కంపెనీ పెద్ద చేసేది ఉంటే నేను చెప్పలేను, కానీ కంపెనీ పెళ్లి చేసేది లేకపోతే తప్పకుండా మిగిలిన భూమి మళ్ళీ కూడా మరి కార్మికులు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయమని ఖచ్చితంగా మనం చేస్తామని మనం చేస్తున్నాను. స్నేహితులారా, మీరు ఈ విషయాలను కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. న్యాయంగా ఐఎన్టీసీని మీరు బలపరచాలి. శాంతియుతంగా మన సమస్యను పరిష్కారం చేసుకోవాలి. మన ఇండస్ట్రీ ప్రైవేటీకరణ కాకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చిన ఆర్డర్స్ ను సంపూర్ణంగా బాగు చేసి అదేవిధంగా ఇంకా ఆర్డర్స్ ఎక్కువ వచ్చేటట్టు చేస్తే బిహెచ్ఎల్ లో కార్మికులు బాగుపడతారు, కంపెనీ బాగుపడుతుంది, గవర్నమెంట్ కూడా ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని చెప్పడానికి వీలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. అందుకే మీ అందరూ కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి. మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలి. ఎవరో ఆషామాషిగా ఇవాళ వీడు తాగిచ్చిండు, వీడు చేసిండు, వీడు ఏదో మంచి మాట చెప్పిండు అని ఓటేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ కోరికలు తీర్చలేరు, తీర్చడానికి వీలేని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి నేను మరొకసారి మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా మీరు ప్రయత్నం చేయండి, మంచి లీడర్షిప్ తీసుకురండి, మరి ఐఎన్టీసీని కల్పించండి. ఐఎన్టీసీని కల్పిస్తే మీ గ్యారెంటీ ఇస్తాము. మీ సమస్యలన్నీ కూడా తప్పకుండా పరిష్కారం చేయటానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేసి శాంతియుతంగా మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేసి మీ కోరికల్ని తీరుస్తామని నేను ఖచ్చితంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇకపోతే ఇంకేమి నేను చెప్పేది మీకు లేదు. ఇందులో ముఖ్యంగా మనం కంపెనీ కాపాడుకోవటము, ఉద్యోగులు కాపాడుకోవటము, అదేవిధంగా మన జీతాలు పెంచుకోవటము, మనకి ఇంకా సౌకర్యాలు తీసుకురావటము, ఈ విషయాలపైన మేము ఫర్దర్గా చర్చిస్తాము. ఇన్సెంటివ్ పైన కూడా మళ్ళీ మాట్లాడతాము. దీనివల్ల మరి కొత్త రిక్రూట్మెంట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ కొత్త రిక్రూట్మెంట్ చేయమని మేము చెప్తా ఉన్నాము. ప్రొడక్షన్ మరి రీసెర్చ్ కాకుండా ఉండాలి అని అంటే మరి పర్మనెంట్ వర్కర్ ఉంటేనే మరి రిజెక్ట్ కాదు. వారు బాధ్యతని పనిచేసి ఆ జాబ్ను కరెక్ట్గా చేస్తాడు. దానివల్ల కంపెనీకి నష్టాలు రావని నేను మనవి చేస్తున్నాను. అందుకే మీరంతా కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. మరొకసారి ఐఎన్టీసీ ఇవాళ పుట్టి నిన్న పుట్టి ఇవాళ ఏదో లేని మాటలు చెప్పి ఇంకెళ్ళాలని కాదు. మేము ఎన్నో ఏళ్ళండి పనిచేస్తున్నాము, మీ సేవ చేస్తున్నాము. మీకు తెలుసు మా సేవ వల్ల మీకు ఎప్పుడు నష్టం కలగలేదు, మీకు లాభం తప్ప
నష్టం కలగలేదు. మేము ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం చెప్పలేదు. మేమేం కూడా ఇది కాదు ఇది అవుతుంది అని ఒక విధంగా అబద్ధాలు చెప్పి కార్మికులను మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు. కార్మికులకు ఉన్న వార్తను చెప్పాము, డిమాండ్ చేస్తామని చెప్పాము, అదే మేము చేశాము, చేస్తాము. ఇక ముందు కూడా వచ్చే వేచి నిర్దేశించున్నాం. నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను, ఇదే విధంగా ఆర్డర్స్ వచ్చి ఇదే విధంగా లాభాలు వస్తే మనం వచ్చే వేచి లేవస్తున్నాం. మంచి జీతాలు, పేదవాళ్ళ జీతాలు తెచ్చుకున్నారని నేను మనవి చేస్తాను. ఇందులో నేను మీతో మనవి చేస్తూ కాబట్టి యూనియన్ ఒక్క రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, ఒక ఏడాది కలిసి, 2వ ఏడాది కలిసి, 3వ ఏడాది ఓడిపోయి మళ్ళీ ఇంట్లో కూర్చోవటం కాదు. మేము జీవితాంతరం కార్మికుల సేవ చేయడానికి ఇప్పుడు నేను దాదాపు ఎన్నేళ్ళో ఈ కార్మిక రంగంలోకి వచ్చి ముసలి అయిపోతున్నా. కార్మిక రంగంలో పనిచేస్తున్నాము. ఎవరన్నా ఒకరు మనం ఏ వ్యక్తి చూసుకోనండి, మేము చిన్న పని చేస్తున్నాము. ఎవరన్నా అందుకే మీకు మనం చేస్తున్నాం. ఒకసారి శాంతియుతంగా కూర్చొని నిమ్మలంగా ఆలోచించండి. ఏ ఈయనంటే మీ జీవితాలు, మీ కుటుంబ జీవితాలను కాపాడగలుగుతుందో, మరి ఏదో ఒక పూటకు ఏదో కొంత అది ఇది చేసి మభ్యపెట్టి దానికన్నా సమస్యలు పరిష్కారం చేసి కార్మిక జీవితాన్ని బాగు చేయడానికి ఐఎన్టీసీ ప్రయత్నం చేస్తుందని మనీ చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. మాకు ఎంతో అదృష్టం. క్యాలెండర్ ఇనాగరేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. 2025 క్యాలెండర్ మన యూనియన్ క్యాలెండర్ని చాలా విషయాలు ఎంతో అనుభవంతో సుమారు 70-80 సంవత్సరాల అనుభవంతో ఆయన యొక్క సందేశాన్ని మనకు అందజేసినందుకు ఇప్పుడు మన సొసైటీ కార్మికులు సంజయ్ రెడ్డి గారికి సత్యజిత్ రెడ్డి గారు సత్యజిత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా చిన్న క్యాలెండర్ వినాయకుడు జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన కార్మిక సోదరులందరూ కూడా వారి వారి కబోర్డ్లలో అందించడానికి మినీ క్యాలెండర్ ని మనం రూపొందించడం జరిగింది. మన కార్మిక నాయకులు సత్యజిత్ రెడ్డి గారు దాన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేయవలసి కోరుతా ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు సార్. జీ సంజీవ్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, జీ